जंगलर शेष मुंडरी घर करी एक बुढ़ी पिशाची रहुथिला। पिशाची ता घर सामने एक आलुचपर दुकान देथिला। जंगलर अधिकांश चढ़ई पिशाचीर आलुचप दुकान कथा जानिथिले। केही भी ता घर रास्ता दे जिबा आसिबा करू नथिले। हेले जे भी से रास्ता रे जाउथिला आउ पिशाचीर आलुचप खाउथिला तांका सह कौन हेउथिला आसंतु जानिबा। अछि मो पाखरे एमिति मसला देवी मु आलू चपरे ढाली जी भी खाइब मो आलू चप सी सारा जीवन बंदी हेई रहिब एठी। आज घर को फेरू फेरू अनेक राति हेई गला। भारी भोक भी लागिलानी। जदि कोठी खाइबा मिल जांदा हेले ते राति किए दुकान खोलिथिबो। आरी आगरी कळेक आलू चपर दुकान अछि जाए किछि खाइनिए। अरे बाबू आपण आलुचप खाइबे कि? हाँ मते दुईटी आलुचप दियो। अच्छा एते राति हेलानी तुमे दुकान काहेकि खोलिच? मो दुख कथा कौन आउ कहबी। मु तो बुढ़ी लोक जंगल बुली बुली आलुचप बिक्री करी पारिबिनी। सेथिपाई घर आगरी दुकान देई आलुचप बिक्री करुची। ए रास्ता देई बेसी चढ़े जीवासीबा करंतिनी। सेथिपाई दिन राति दुकान खोली मु बसी थाए। आरे मोहन एक दुईटी आलुचप आनिलु। मोहन नामक एक चढ़ई दुईटी आलुचप ने राजू को देला। मोहन रो आखि दुईटी थिला पूरा धला। ताकू देखी राजू टिके डरी गला। से पिशाची को पचारिला, ए मोहन रो देह भलो नाही कि ता आखि एमिति धला कौन पाई? आउ से किछि कथा कहूनी काहेकि? से सब जानी आपण कौन करिबे? किछि समय परे तो आपण भी ता भली हेई जिबे। माने? ना ना से किछि नुह। आपण को आलुचप थंडा हो जाउची खाई नियंतु। वाह तुम आलुचप तो भारी स्वादिष्ट थिला। केते टंका देबी कुह? आउ तते टंका देबाकू पड़िबनी। तुम आलुचप रो दाम देई पारिबुनी। माने तुमे एमिति काहेकि कहूच? कौन खाली माने माने करूचु? तू कौन ए जाए किछि बुझी पारिलुनी? मो आलुचप रो दाम हैला तो जीवन। आजिठू तू सारा जीवन मो गोलाम ही रहिबू। ना ना मते छाड़ी दियो। तू आउ केबे भी मो पाखरु मुक्त ही पारिबुनी। मालिकाणी आजिठू मु तुम गोलाम। मते आदेश दियंतु। आरे सांग माने जानिच राजू काका काली पाखरु मिलु नाहंती। समस्ते कहउचंती जंगलर शेष मुंडरे रहुथिबा से पिशाची राजू काकांकर किछि क्षति करि देइची। से पिशाची आलुचप रो दुकान देइची। जे भी ता आलुचप खाए से तारो गोलाम ही जाए। कौन हैला पिशाची? से सब कौन आउ अछंती? से माने आगरु थिले। एबे से भूत पिशाची ए दुनिया रे नाहंती। मु सत कथा जानिली। गाँ लोकन पाखरु जहा सुनिली ता कहली। मु सुना कथा को विश्वास करेनी। मु आजी राति रे सेठाकू जाई देखिबी सतरे सेठी पिशाचीर दुकान अछि कि नाही। जदि थाए भी मते आलुचप खाइबाकू मिली जिवो। अरे तू कौन कहूचु? तो मुंड ठीक अछि तो? तू जदि थरी सेठाकू जाई पिशाचीर आलुचप खाइबू तू आ दिने भी सेठारु आसी पारिबुनी। से दिन राति रे ही मुन्ना जंगल भीतर को गला। से देखिला सेठी सत सतिका एक आलुचपर दुकान अछि। पिशाची जेमिति मुन्ना को देखिला से तो खूब खुशी हेई गला। से मुन्ना को आदर करी ता पाखक डाकिला। आरे पुओ आ मो दुकान को आलुचप खाइबू कि? हाँ खाइबी जे हेले मो पाखरे तो टंका नाही। ओहो तू टंका कथा चिंता करनी। तू खाली पेट पूरा आलुचप खा। मते टंका देबा दरकार नाही। अरे ये कौन मते मागणा रे खाइबाकू देउची? एमिति तो मागणा रे काहाकू केही किछि दियंतिनी। ये निश्चय मु सुनिथिबा से पिशाजी हेइथिबो। एबे मु या पाखरु रक्षा केमिति पाइबी? कौन कि रे पुओ कौन चिंता करूचु? ने किछि आलुचप खाइने। हाँ हाँ मते 50टा आलुचप दियो मु खाइबी। एते गुड़े आलुचप तू कौन खाई पारिबू? हाँ हाँ
ମୁଁ ଖାଇପାରିବି, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଆଳୁଚପ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ମସଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଟିକେ ଏଠି ବସିଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଘରୁ ମସଲା ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ବି ଯାଇ ଦେଖେ ପିଶାଚି ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି। ଆରେ ଆରେ, ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ ସତରେ 50ଟା ଆଳୁଚପ ଖାଇପାରିବ? ଯଦି ନ ଖାଇପାରିବ ସେ ମୋ ଗୋଲାମ ହେଇ ରହିପାରିବନି। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଆଳୁଚପ ନ ଦେବି ସେ ଏଠୁ ପଳେଇବ। ନା ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ଆଳୁଚପ ଦିଏ। ପିଶାଚୀର ଏ ସବୁ କଥା ମୁନା ଶୁଣିପାରିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ପିଶାଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଲାମ ବନଉଛି। ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ନେ ତ 50ଟା ଆଳୁଚପ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇନେ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୁନା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଥିଲା, ଯେମିତି ତା ଖାଇବା ଶୀଘ୍ର ସରିବନି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ବଦମାସ ପିଲା ଏଯାଏଁ ଖାଇସାରିଲାନି। ଏପଟେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳେ ମୋ ଯାଦୁ କିଛି କାମ କରିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ମୁଁ ସହିପାରେନି। ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବାହାର କରେ। ଏଇ ପିଲା, ବାହାର ବାହାର ମୋ ଦୋକାନରୁ। ଆରେ ଆରେ, ମତେ ଦୋକାନରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛ? ମୁଁ ଆହୁରି 20ଟା ଆଳୁଚପ ଖାଇବି, ମତେ ଦିଅ। ଚୁପ୍ କର, ପୁରା ଖାଇ ସାରିନି। କହିଲା କ'ଣ ନା ଆହୁରି 20ଟା ଆଳୁଚପ ଖାଇବ। ଦେ ଦେ ମୋ ଆଳୁଚପ, ମୋ ଦୋକାନରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର। ଏମିତି କହି ପିଶାଚୀ ମୁନାକୁ ତା ଦୋକାନରୁ ବାହାର କରି ତା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁନା ଖୁସିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମୁଁ ଆଜି ରାତି ବି ପୁଣି ଥରେ ସେ ପିଶାଚୀର ଦୋକାନକୁ ଯିବି, ଆଉ ଆଳୁଚପ ଖାଇ ଆସିବି। ଆରେ ମୁନା, ସେ ଭୁଲ ଆଉ କରନି। ଗତ ରାତି ସିନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇ ପିଶାଚୀ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଆଜି କେମିତି ଫେରିବୁ? ମୋର କିଛି ବି ହେବନି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚୀକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଏମିତି ସେଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁନା ପିଶାଚୀର ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ପିଶାଚୀ କହିଲା, ଆରେ ବଦମାସ ପିଲା, ଆଜି ପୁଣି ଆସିଲୁ? କାଲି ସିନା ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜି କେମିତି ଯିବୁ ଦେଖିବି। କିରେ ପୁଅ, ଆଜି ବି ଆଳୁଚପ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ? କେତେଟା ଖାଇବୁ କହ? ଆଜି ବି ମତେ 50ଟା ଆଳୁଚପ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଗତ ରାତି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଳୁଚପ ନେଇ ଖୁବ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇ ଭଲ ନାଟ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଆଜି ସେମିତି କରନି। ଆଗ 10ଟା ଆଳୁଚପ ନେଇ ଖା, ସରିଲେ ମୁଁ ଆଉ 10ଟା ଦେବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚୀ ମୁନାକୁ 10ଟା ଆଳୁଚପ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ମୁନା ବି ଆଳୁଚପ ଖାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସବୁ ଆଳୁଚପ ଖାଇ ଶେଷ କରିଦେଲା। ଏମିତି ଦେଖି ପିଶାଚୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଜି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ପିଲା? ଆଜିଠୁ ତୁ ଗୋଲାମ ହେଇ ରହିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ହେବି ତୋର ମାଲିକାଣୀ। ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଲିକାଣୀ। କାଲି ତୁମ ଆଳୁଚପ ଖାଇ ଖାଇ ମୋର ଅଧା ମସଲା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଯା, ବଜାରରୁ ଆଳୁଚପର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ଆଣିବୁ। ତାପରେ ପିଶାଚୀ ଆଳୁଚପ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ମୁନା ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଲୁଚେଇଥିବା ଏକ ଆଳୁଚପ ବାହାର କରି ପିଶାଚୀକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ମୁଁ କାହିଁ ତ ଗୋଲାମ ହେଇ ରହିବି? ମୋ ଆଳୁଚପ ଖିଆ ସରି ନଥିଲା। ବୋକା ପିଶାଚୀ, ମୁଁ ତ ଗୋଲାମ ହେବାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ବଦମାସ ପିଲା, ଆଜି ପୁଣି ମତେ ଠକିଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦେ ଦେ ମୋ ଆଳୁଚପ, ରହ ରହ କହୁଛି। ମୁନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚୀ ତାକୁ ଧରି ପାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଯେମିତି ପିଶାଚୀ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ପିଶାଚୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ପିଶାଚୀ ସେଇ ନିଆଁରେ ଜଳି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ଗୋଟି କାଉ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ 2ଟି କଦଳୀ ଗଛର କାନ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରୁ ଏ ନଦୀରେ ଭାସୁଛୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଆମେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବୁ। ଆରେ, ଏ 2 କଦଳୀ ଗଛ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି?
ନିଶ୍ଚୟ ଏ 2 କଦଳୀ ଗଛ ଯାଦୁର ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁନା ମାଗିବି। ତାପରେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଚାଲ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେ 2 କଦଳୀ ଗଛକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତି କହିଲା, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଏବେ ତମେ 2 ଜଣ ମୋତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦିଅ। ସୁନା ଟଙ୍କା? ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ସୁନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତମେ 2 ଜଣ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ ହେଇ କହୁଛ ତମ ପାଖରେ ସୁନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ? ଭଲରେ ମୋତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଓପାଡ଼ି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆମେ ସତ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ ନୁହଁ। ଆମେ ତମକୁ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବୁନି। ତମେ 2 ଜଣ ଯଦି ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ ନୁହଁ, ତେବେ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ? ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତମକୁ ଦେଖି ଆମେ କଥା କହିପାରିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲୁ। ତା ମାନେ ତମେ 2ଟା ସାଧାରଣ କଦଳୀ ଗଛ? ଧେତ୍, ତମମାନଙ୍କ ପଛରେ ମୋର କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ବଗିଚାରେ ରଖି ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବିନି। ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ନା ନା, ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ଆମକୁ ଓପାଡ଼ନି, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। କାଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି 2 କଦଳୀ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ତା ଘର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ଚଢ଼େଇ କଳସୀ ଧରି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି 2 କଦଳୀ ଗଛ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ସେ 2 କଦଳୀ ଗଛକୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ ନୁହଁ। ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବୁନି। ପଛରେ ତୁମେ ଆମକୁ କାଟିଦେବନି ତ? ଆରେ ନା ନା, ତମେ ମାନେ ଜମା ବି ଭୟ କରନି। ମୁଁ କେବେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ କାଟିବିନି। ମତେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତମେ ମାନେ ଯାଦୁର ଗଛ ହୁଅ କି ନ ହୁଅ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ତମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ସେ 2 କଦଳୀ ଗଛଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସବୁଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱାମୀ ସହରରେ କାମ କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଆଉ କାମ କରିପାରିଲାନି। 2 ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଜମିଦାର ଚିଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରିନୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। କ'ଣ ହେଲା ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା, ହଠାତ୍ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ? ରିନୁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଘରକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ମୋ ପାଖରୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲା। ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମର ଏ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିବି। ମୋତେ ମୋ ପୁରା ଟଙ୍କା ଦେବ, ନହେଲେ ତମେମାନେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। 1 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇବି? ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ 2 କଦଳୀ ଗଛ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ଭଉଣୀ, ଆମ ମାଲିକାଣୀ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସେ ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ମାଲିକାଣୀକୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି ମତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ ବି ଯଦି ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ମାଲିକାଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତି କହି 2 କଦଳୀ ଗଛ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। କିଏ କହିଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତମେ 2 ଜଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କର। ତମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। এই ସବୁ କଥା ଶୁଣି 2 କଦଳୀ ଗଛ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଗଛରେ ସୁନାର କଦଳୀ ଫଳିଲା। ଭଉଣୀ ଦେଖେ, ଆମ ଗଛରେ ସୁନାର କଦଳୀ ଫଳିଛି। ତୁମେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଅ, ଆମକୁ ଏ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ଭଉଣୀ,
ଏବେ ଆମେ ମାଲିକାଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ମାଲିକାଣୀ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତମେ ଦୁଇଜଣ ମତେ ଡାକିଲ? ଏ କଣ? ତମମାନଙ୍କ ଗଛରେ ସୁନା କଦଳୀ କେମିତି ଫଳିଛି? ମାଲିକାଣୀ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ, ଆମେ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ। ଆଜି ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲୁ। ତମେ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ, ଆମର ଯତ୍ନ ନେଇଛ। ଏ ସବୁ ସୁନା କଦଳୀ ଏବେ ତମର ମାଲିକାଣୀ। ଏସବୁ ନେଇ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଦୂର କର। ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ସେ ସୁନା କଦଳୀ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲା ଆଉ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ସେ ଟଙ୍କାରେ ତାର ସବୁ ଋଣ ସୁଝି ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱାମୀ ବି ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଅଭାବ ରହିଲାନି। ଦିନେ ଚଢ଼େଇ ଘରର ରାସ୍ତା ଦେଇ କାଉ ଯାଉଥିଲା। ତାର ନଜର ସେ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ତ ସେଇ କଦଳୀ ଗଛ ଯାହାକୁ ମୁଁ ନଦୀରୁ ପାଇଥିଲି। ମତେ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ଯାଦୁର ଗଛ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା କଦଳୀ କେମିତି ଅଛି? ତାମାନେ ଏ ଦୁଇଜଣ ମତେ ମିଛ କହୁଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁନା କଦଳୀ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ସୁନା କଦଳୀ ତୋଳିବାକୁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହଠାତ୍ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ କହିଲେ, ସେଇଠି ରହିଯା ଲୋଭୀ ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ଆମ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନଥିବା ବେଳେ ତୁ ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସୁନାର କଦଳୀ ଅଛି, ତୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆମ ସୁନା କଦଳୀ ନେବା ପାଇଁ। ଏଠାରୁ ଭଲରେ ଚାଲିଯା, ଆମେ ତତେ ଗୋଟେ ବି ସୁନା କଦଳୀ ଦେବୁନି। ଏ ସବୁ ସୁନା କଦଳୀ ଆମ ମାଲିକାଣୀଙ୍କର। ତମେ ଦୁଇ ଗଛ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଆଜି ମୁଁ ଏ ସୁନା କଦଳୀ ନେଇକି ହିଁ ରହିବି। କାଉ ସୁନା କଦଳୀ ତୋଳିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ ବାହାରିଲା ଆଉ ସେମାନେ କାଉକୁ ଅନେକ ପିଟିଲେ। କାଉ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ତାର ହୋସ ଆସିଲା ପରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଆଉ ଦିନେ ବି ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ନାହିଁ।